بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قریب 1000 سال توحید پہ قائم رہنے کے بعد لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس زمانے میں جب کوئی نیک لوگ فوت ہوتے تو ان کی یاد میں بت بنا دیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کی وجہ سے اس بتوں کی پوجا شروع ہو جاتی۔ جب بت پرستی عام ہو گئی تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہے جن کو رسالت عطا کی گئی۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ اے نوح، تو زمین پر سب سے پہلے رسول بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے تھے۔ دن رات ان کے گھروں اور اجتماعات میں جا کر ان کو دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دعوت دیتے۔ ان کو دعوت دیتے دیتے 950 سال گزر گئے۔ اس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی، لیکن صرف 80 لوگوں نے ہی دین قبول کیا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ مساکین اور غریب تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اپنے قوم کے اس برتاؤ سے عاجز ہو گئے اور اللہ سے فریاد کی اور یہ دعا کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولاد اور مال سے نے فائدہ نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے مجھے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا۔ پروردگار، تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا کے بعد رب تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری قوم کو غرق کر دیا جائے گا، تم اپنے اور ایمان والے لوگوں کے بچاؤ کے لیے کشتی تیار کر لو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، اور کشتی بناؤ ہماری مدد اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ یعنی کافروں کے عذاب کی تاخیر کی گئی، دعا نہ کر دینا، کیونکہ ان کے غرق ہونے کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے غرق ہونے کا وقت بھی معین ہو چکا ہے، اس لیے جلدی کا مطالبہ بھی نہ کرنا، کیونکہ وقت مقرر سے پہلے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ آپ کی ایک بیوی اور ایک بیٹا بھی کافر ہے، وہ بھی غرق ہو جائیں گے، ان کے بچانے کی دعا بھی نہ کرنا، کیونکہ تمام کافروں کو ڈبونے کے فیصلے میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی۔ کشتی کا ڈیزائن ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نوح علیہ السلام کو معلوم نہ تھا کہ کیسے کشتی بنائیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی، کشتی کا اگلا حصہ مرغ کے سر کی طرح بنانا اور اس کے درمیان کا حصہ پرندوں کے پیٹ کی طرح بنائے، اور پچھلا حصہ مرغے کی دم کی طرح بنائے، اور اس کے اطراف میں دروازے بنائے، میخوں سے مضبوط کرے، اور سوائے نیچے والی طرف کے ہر طرف میں تارکول کی لپائی کر دو۔ کشتی بنانے میں جبرائیل علیہ السلام اور کچھ دوسرے فرشتوں نے بھی معاونت کی۔ کشتی کی لمبائی 300 جرام یعنی 450 فٹ، چوڑائی 50 جرام یعنی 75 فٹ، اور اونچائی 30 جرام یعنی 45 فٹ تھی۔ ساگوان کی لکڑی سے تیار کی گئی تھی، جس کے تیار کرنے میں 2 سال صرف ہوئے۔ کشتی 3 منزلہ تھی۔ پہلی منزل میں وحشی جانور، درندے اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے تھے، اور درمیانی حصے میں پالتو جانور، چوپائے وغیرہ تھے، اور سب سے اوپر والی منزل میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے حضرات تھے، اور اپنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی گئی تھی۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے، جن کا ذکر پہلے کیا جا چکا تھا، آپ کے 3 بیٹے اور ایک کی زوجہ، اور نوح علیہ السلام خود آپ کی ایک زوجہ، گھر کے 8 افراد تھے، اور
70 अफराद और थे जिन्होंने ईमान कबूल किया था। इस तरह कश्ती में सवार होने वालों की कुल तादाद 78 थी। अल्लामा अलूसी ने आपके बगैर 79 आदमी यानी 72 और 7 आपके कबीले के और एक आप खुद, इस तरह कुल 80 आदमी थे। इस रिवायत से ज्यादा सही करार दिया ख्याल रहे कि नूह अलैहिस्सलाम की एक जोजा और एक बेटा कनान काफिर थे जो गर्क हो गए थे। उनका जिक्र इंशाअल्लाह आगे आएगा। कश्ती को देखकर कौम का मजाक करना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बना रहे थे तो कौम आपसे पूछती थी कि इसे क्या करोगे, तो आप फरमाते यह सैलाब में काम आएगी। यह सुनकर कौम मजाक उड़ाती कि इस इलाके में पानी का कोई दरिया नहीं, तो इतने बड़े कश्ती बनाने की यह पानी में काम आएगी, यह तो सरासर हिमाकत है। कभी कहते पहले तो तुम नबूवत का दावा कर रहे थे, अब बड़ाई बन गए हो। इस तरह मजाक उड़ा रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनके इस तरीके को जिक्र फरमाया और नूह कश्ती बनाते हैं। और जब इस कौम के सरदार उस पर गुजरते हैं, उस पर हंसते बोले अगर तुम हम पर हंसते हो तो एक वक्त हम तुम पर हंसेंगे जैसा कि तुम हंसते हो। यानी आज अगर तुम हमारे कश्ती बनाने का पर एतराज करते हो तो मजाक करते हो, तो तुम जब हलाक हो जाओगे तो हम भी अल्लाह के दुश्मनों के हलाक होने पर खुश होंगे। तूफान का आगाज तन्नूर से हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को बता दिया कि जब तन्नूर से पानी निकलना शुरू हो जाए तो समझो कि अब तूफान आ रहा है। उस वक्त तुम कश्ती पर सवार हो जाना। तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को भी साथ कश्ती में सवार कर लेना। यह तन्नूर फूफा में था। सही यही है कि आम तन्नूर था जिसमें आग की जोजा रोटियां पकाती थी। उसी से तूफान की इब्तिदा हुई। अल्लाह ताला ने फरमाया और यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आया तो तन्नूर ने जोश मारा, यानी जिस पर हंडिया उबलती है। इसी तरह तंदूर उबलना शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम को मालूम हो गया कि अब तूफान आने ही वाला है। कश्ती पर सवार होने और दुआ पढ़ने का हुक्म। तब तंदूर से पानी निकलना शुरू हुआ तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ईमान वालों को हुक्म दे दिया कि अब कश्ती पर सवार हो जाओ और सवार होते वक्त अल्लाह के नाम से इब्तिदा करो। और आपने कहा इसमें सवार हो अल्लाह के नाम पर, उस पर चलना और उसका ठहरना, बेशक मेरा रब जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कश्ती पर सवार होकर अल्लाह का नाम लेने का हुक्म देकर वो वाजे किया कि कश्ती हकीकत में इतने बड़े तूफान से नजात का जरिया नहीं बल्कि अल्लाह ताला के फजल से ही इसे चलना है और उसी के फजल से इसका लंगर अंदाज होना है। आप अलैहिस्सलाम का मकसद यह था कि कश्ती पर एतमाद ना करो बल्कि सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर एतमाद करो। यह कश्ती सिर्फ एक सबब है। कितना अजीम तूफान था। जब तूफान की इब्तिदा तंदूर से हो चुकी तो आसमानों को पानी बरसाने का और जमीन को चश्मों से पानी निकालने का हुक्म दे दिया गया। आसमानों और जमीन के पानी ने मिलकर एक अजीम हौलनाक मंजर पेश किया। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आसमानों के दरवाजे खोल दिए जो जोर से बहते पानी से और जमीन के चश्मे कह के बहा दिए, यानी जमीन से चश्मे जारी करके जोर से पानी बहा दिया तो दोनों पानी मिल गए इस मिकदार पर जो मुकद्दर थी। जमीन व आसमान के पानियों ने मिलकर इतनी शदीद तुगयानी बर्पा कर दी कि मौजे जब उठती तो बहुत बड़े बुलंद पहाड़ों की तरह नजर आती। रब ताला ने फरमाया और वह कश्ती उन्हें लिए जा रही थी ऐसी मौजों में जैसे पहाड़। इस आयत की तफसीर में अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौजों की बुलंदी उस वक्त होती जब हवा भी तेज और शदीद हो। इससे पता चलता है कि शदीद बारिश
बारिशों और जमीन के पानी छोड़ने के साथ शदीद आंधियां भी चल रही थी, जिसमें उठने वाले मौजे पहाड़ों की चोटियों से बातें कर रही थी। कश्ती का चलना और मंजिल पर पहुंचना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती 10 रज्जब को चली और 10 मुहर्रम को जूदी पहाड़ पर लंगरअंदाज हो गई। कश्ती 6 माह तक मुसलसल तूफान में रही। 10 मुहर्रम को तूफान से नजात मिलने पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम और अब आपकी कौम ने रोजा रखा। नूह अलैहिस्सलाम ने खुद भी रोजा रखा और अपने साथ तमाम लोगों और वैसी जानवरों और दूसरे जानवरों को भी हुक्म दिया। सब ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए रोजा रखा। सुभान अल्लाह। नबी की अजमत को जानवर तो जानते हैं, बेवकूफ लोग न जाने तो अपनी बदबख्ती का मातम करें। मुंसद अहमद वगैरह में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मर्तबा यहूदी लोगों से गुजर हुआ जिन्होंने आशूरा के दिन रोजा रखा हुआ था। आपने फरमाया, यह रोजा क्यों रखा हुआ है? तो आपको बताया गया कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को नजात दी और फिरौन को गर्क किया, और इसी दिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लंगर अंदाज हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोजा रखा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा हक रखता हूँ कि इस दिन रोजा रखूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी रोजा रखा और सहाबा किराम को भी हुक्म दिया। ख्याल रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी आशूरा के दिन ही हुई थी।